एक बार फिर सतगुर सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के गुरता गद्दी नूं समर्पित यूबा सिटी दे विचों सजाए गए इस महान नगर कीर्तन सिख डे परेड दे विच जो शाहाना तरीके दे नाल ये नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है उसनूं आप तक पहुँचाया जा रहा है कैट पंजाबी राही सारे संसार दे विच अते नाल ही टाइम टीवी चढ़दी कला दे राही भी भारत दे विच भी लाइव विखाया जा रहा। सानू इस गल दी बड़ी प्रसन्नता है कि नेड़े या दूर हाज़र या गैर हाज़र असीं उस सारे समागम नूं वेख सक रहे हैं। हुण जिहड़े ये सारे समागम हो रहे हैं इन्हां दा कारण इन्हां दा मकसद वो केवल गुरु ग्रंथ साहिब की सर्वोच्चता, गुरु ग्रंथ साहिब की वडियाई, गुरु ग्रंथ साहिब की गुरियाई किदां है, कुरता गद्दी किदां है, असी इस तो पहले तुहाडे नाल इस दे बारे विस्तार सहित विचार कर चुके कि गुरु ग्रंथ साहिब बिल्कुल विलक्षण ग्रंथ है। ये ग्रंथ हुंदियां होयां भी अकाल पुरख का सरगुण स्वरूप है, निरंकार का सरगुण स्वरूप है, जिस दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपनी जोत स्थापित की थी और उस दे बाद इसनों गुरियाई बख्शी। आप भी उस दे सामने नतमस्तक होए। एक बहुत ही दिलचस्प एक फिलासफाना हवाला दिता जाता है कि रब ने सब तो पहला शैतान बनाया। शैतान रब दा बड़ा फरमा बरदार सी और रब दे हर हुक्म नूं तस्लीम करदा सी, मनदा सी, सिर झुकांदा सी। सतगुर सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी यही गल कही कि अकाल पुरख ने दसिया कि जब पहले हम सृष्ट बनाई दैंत रचे दुष्ट दुखदाई, ते भुज बल बवरे होए गए पूजत परम पुरख रह गए, तिनकी ठौर देवता थापे। सो वो कहते कि जिहड़े वो दैंत सन उन्हां नूं ते हम तमक तनक मोह खापे, तिनकी ठौर देवता थापे, ते भी बल पूजा उरझाए, आपन ही परमेश्वर कहाए। सो पहला रब ने फलसफा इस्लाम दा उहदे मुताबिक रब ने सब तो पहला शैतान बनाया। शैतान रब दा बड़ा वड्डा फरमा बरदार सी, उहदे हर हुक्म नूं मनदा सी, सिर झुकांदा सी। पर रब ने जदों इंसान दी सिरजना कीती, अशरफुल मखलूकात उसनूं कह के निवाजिया कि मेरी खलकत दे विच, मेरी किरत दे विच सब तो वड्डा है, और शैतान नूं हुक्म कीता कि तू इस दे अगे सिर झुका। शैतान इनकारी हो गया, मुनकर हो गया, इनकार कर बैठा कि मैं लखां साल रब दी खिदमत कीती है और ये हुण दा पैदा कीता, हुण दा जम्मिया होया इंसान, इस दे अगे मैनू सिर झुकाउण लई कहा जा रहा है। उसने इनकार कर दिता, सिजदा करन तो इनकार कर दिता। उस कथा दे मुताबिक जदों शैतान नूं धरती दे उत्ते सुट दिता गया और शैतान इस तो बाद धार्मिक लबादा पा के धार्मिक व्यक्ति दा ओ धर्म दीआं आयतां पढ़ के आम लोकां नूं धर्म दे खिलाफ ही वरगलांदा है। बहुत सुंदर कहा गया, शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, ना मारा पारे को है अक्सीर गर मारा तो क्या मारा। जेकर एक सजदा ना कीता भावें लखां सजदे कीते, उन्हां दा की फायदा। बिल्कुल इसे तरीके दा हुक्म है। जदों गुरु साहब ने हुक्म कर दिता, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुनाह की दे, जो गुरु साहब ने हुक्म कर दिता कि जो सिख गुरदर्शन की चाहे, दर्शन करे ग्रंथ जी आहे, जो मम साथ चाहे कर बात, ग्रंथ जी पढ़े सुने बिचारे साथ। जिसने
मेरे दर्शन करने हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब दे बाणी का पाठ करे, गुरु ग्रंथ साहिब नूं सजदा करे। शब्द सुने गुर हित चित लाए, ज्ञान शब्द गुर सुने सुनाए, जो मम साथ चहे कर बात, ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथ। जो मुझ बचन सुनन की चाहे, ग्रंथ विचार सुनो चितलाए। मेरा रूप ग्रंथ जी जान, इसमें भेद न रंचक मान। कितना स्पष्ट है। जे इस दे बाद भी अगर कोई दुविधा है, जे अजे भी फिर सत्कार किसी का भी करे, पर सिजदा सिर झुकाना एक दे अगे दो दे अगे नहीं। सिर एक नूं दिता जा सकता है, दो नूं नहीं दिता जा सकता। सत्कार हर किसी का करे, पर सिजदा केवल 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अगे हो सकता है, और किसी के अगे नहीं। मुड़ दोहरा दईए, जिस दर पे झुके सर ना उसे दर नहीं कहते, जो हर जा पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। दूसरी गल, सिख ने इस सारी हयाती विच अपने जीवन काल विच सिख ही रहना है, भावें किस भी अवस्था नूं प्राप्त कर लवे। कोई दो रुतबे नहीं हैं। जिवें कोई विद्यार्थी किसी स्कूल दे विच होए, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਗਿਆਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਅਖਵਾਏਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਿਆਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। साडे सामने फ्लोट जो आ रहा है, जो महाराज दी सतगुरु सच्चे पातशाह दी सवारी गुरु ग्रंथ साहिब दी पालकी दे विच सवारी नगर कीर्तन दे विच सजाई गई है, जिहड़ी कि पहले फ्लोट विच ये फ्लोट गुरु ग्रंथ साहिब दी सवारी दे नाल सुशोभित है। आप जी इस नूं वेख रहे हो। दरअसल गुरु ग्रंथ साहिब ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਲਕੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ ਇੱਕ ਕਨਵੇਂਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਾਲਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, उस मर्यादा नूं फुल चढ़ाते हुए श्री अकाल तख्त साहब के स्थान तो वो पालकी दे विच गुरु ग्रंथ साहिब नूं स्थापित करके लियाया जाता है। पर पालकी गुरु सचखंड श्री हरमंदर साहब दे उस दरवाजे तक आके रुक जाती है। सवारी कार गड्डी वो घर दे अंदर नहीं ले जाई जाती, ड्राइंग रूम के अंदर नहीं आती, उसनूं बाहर रोक दिता जाता है। बिल्कुल इस तरीके दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब दी पालकी, जिस पालकी दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सुशोभित कीता हुंदा है, वो हरमंदर साहब दे दरवाजे तक आके रुक जाती है। और उस तो बाद जिहड़े हैड ग्रंथी हैं या ग्रंथी सिंह हैं, वो उसनूं अपने सीस के उत्ते ले जाके दरबार साहब के अंदर मंजी साहब के उत्ते सुशोभित करते हैं। अकाल तख्त साहब के थल्ले पालकी हुंदी है। उत्थों जथेदार साहब या ग्रंथी सिंह, वो अकाल तख्त साहब के ग्रंथी या जथेदार उस महाराज के स्वरूप नूं दरबार साहब के ग्रंथी के सीस के उत्ते दिंदे हैं, वो लैके पालकी दे विच सजाते हैं। ये बहुत ही एक विलक्षण जिहा फलसफा है। गुरु ग्रंथ साहिब दी पालकी हरमंदर साहब दे विच नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। पालकी यात्रा का स्थान है, साधन है। हुण भी इत्थे तुसी नगर कीर्तन विच वेख्या कि किवें महाराज दी पालकी दे विच
ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਝਰੋਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਸਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੈਸੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਬਾਲਕਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹਨ, ਇੰਤਹਾ ਹਨ, ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਇੰਤਹਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਓ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਵਾੜ ਬੰਦ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ, 2 ਵਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਕੀ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾੜ। ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਿਵਾੜ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿਟਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਲ ਹੈ ਔਰ ਚਿਟਕਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁੰਡਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿਤਵਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲੁਕੋਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜੁੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी आती है, गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लिया आंदा है। दरअसल बादशाहत दी शाहाना अंदाज का एक नमूना है। बादशाह या साधारण जज भी तुसी वेख्या होना, अदालत दे विच, कोर्ट विच, दरबार दे विच जदों ऑडियंस ਸਰੋਤੇ दर्शक बैठे हुंदे हन तां बादशाह अंदर आंदा है। संगत इंतजार करती है सतगुर सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आमद का। ये नहीं कि गुरु आके इंतजार कर रहा है कि संगत आएगी, संगत का इंतजार गुरु नहीं करता, गुरु का इंतजार संगत करती है। काश सानू इस स्नेहे दी, इस विलक्षण स्नेहे दी कोई गल सानू समझ आ सके। और फिर हरमंदर साहब दे विच जो कीर्तन किया जाता है, जिहड़ियां चौकियां हन, जिन्नियां वख-वख हन चौकियां, और वो कीर्तन गुरबाणी ते गुरबाणी सारी दी सारी रागां दे विच उसका गायन किया जाता है। गुरबाणी रागां दे विच गायन की जाती है। वो राग जिन्हां नूं कदे केवल ऐशो इशरत का सामान समझ के उसनूं हराम करार दे दिता गया, जिसका जनाजा तक वक्ती बादशाह औरंगजेब ने दफनाण का हुक्म दे दिता, उस संगीत नूं, उस राग नूं गुरु साहब ने अकाल पुरख नाल जोड़न का एक साधन बना दिता। ये एक होर करामात सी जिहड़ी गुरु साहब ने कीती। उन्होंने आरंभता ही उस भाई मरदाना जी की रबाब दे राही कीता सी। अज भी हर संगत दे विच कीर्तन की प्रधानता है। गुरस्थान दे उत्ते कीर्तन की ही महत्ता है। इस दे अलावा सचखंड श्री हरमंदर साहब दे विच कीर्तन जो हो सकता है, पर इसके अलावा ना तो कथा है, ना कोई व्याख्यान है, ना कोई लेक्चर है। वो एक ऐसा स्थान है जिथे निरोल हर समय कीर्तन ही होएगा। सिखा दी भगत माला गुरु अर्जन देव जी ने बहुत कमाल का एक हवाला दिता है। गुरु अर्जन देव जी दे बारे सिखा दी भगत माला भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने लिखी, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने लिखवाई। उस भगत माला दे विच जिक्र है कि सिखा ने कहा गुरु अर्जन देव जी नूं कि सतगुरु जी, कुछ लोग बहुत तंग करते हैं कि तुसी एडी वड्डी गंगा छड्ड के तुसी हरमंदर दे इस छप्पड़ विच नहाण जांदे हो। उस वेले गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि इस सरोवर की महत्ता नहीं है, पर इस दे विचकार जिस हरमंदर साहब दे विच हर समय वो इलाही कीर्तन, उस रब्बी बाणी का कीर्तन हो रहा है, उस कीर्तन दे राही, उस कीर्तन दे करके इस सरोवर का पानी अमृत बन जाता है। ये उसकी बरकत है, उस बाणी की बरकत है कि अमृत विच तब्दील हो जाता है। और इसके बाद सिखां दी भगत माला विच लिखिया है कि गुरु अर्जन साहब ने मुस्कुरा के कहा कि भाई गंगा जाके की करोगे, वो तो भज्जी जा रही है पूरी रफ्तार दे नाल समुंदर विच डुब्बण नूं, खारे समुंदर विच डुब्बण नूं, तुहानूं भी ले जाके डुबेगी। मकसद सिर्फ इन्ना सी कि बाणी दे राही उस जल नूं अमृत विच तब्दील कर दिता। यही करिश्मा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने भी 1699 की विसाखी दे दिन किया, जदों उन्होंने 5 बाणियां और एक अरदास दे राही उस जल नूं अमृत दे विच तब्दील कर दिता, जिन्हां विचों 2 बाणियां गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों और 3 बाणियां साहिब श्री गुरु साहब ने श्री दसम ग्रंथ दे विचों लैके और अरदास वार श्री भगवती जी की भी दसम ग्रंथ दे विचों लैके उस जल नूं अमृत विच तब्दील कर दिता, जिस दे बारे जिक्र किया। नादर दे हमले वेले लाहौर दे सूबेदार ने वो कहन लगा
मुर्शद इनका वली भयो है, इनको आब हयात दयो है, गजब असर तिसका हम देखा, बुजदल होवत शेर वसेखा, कान न काहू किए राखत, शहनशाह खुद ही को पाकत, और सबन को जीव 84 मानत आप ताही अबनाशी। एक करामात सी ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ? ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਾਰੂ ਵੱਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਾਰੂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ, ਹਰ ਪੈਸਾ, ਸਿੱਕਾ, ਸੋਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਮ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੂ ਦੇ ਉਸ ਮਹੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਗੁੱਝਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰੂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿੱਥ ਦੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਟੇ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੂਤਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਤਾਲਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਿਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਨਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਪਿਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਇੱਟਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਤਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਵਰੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰੂ ਲੰਘਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰੂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਰੀਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤਰਸ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੈ
पर पुछ बैठा, बाबा मैं ज़मीन तो नहीं दिती, तुसी मकान कित्थे बनाओगे? हजूर ने कहा, मैं मकान इत्थे नहीं बनाना, मैं तो अगले जहान में जाके बनाना है। वो कारू बादशाह जिसका जिक्र आंदा सी कि उसदे खजानियां दियां चाबियां कई सैकड़े ऊंठां दे उत्ते लद के लजाइयां जांदियां सी। वो कहन लगा, बाबा तू अपना ये समान उत्थे लैके किस तरह जाएगा? बस इसे सवाल वास्ते गुरु साहब ने सारा चोज और सारा कौतक किया। हजूर कहन लगे, बादशाह तेरे भी ते सैकड़े ऊठ जाणगे तेरा खजाना लैके, एक ऊंट अगर मैनू गरीब नू दे देगा, मेरा समान भी उत्थे पहुंच जाएगा। बस इसे गल दा इंतजार सी। और वह कहन लगा, समझ आ गई। उसने कहा, बाबा तेरी गल समझ आ गई। गुरु साहब पर कहन लगा, एक गल उन्हें अगली कही जिहड़ी शायद साडी अवस्था बयान करती है। वो कहन लगा, बाबा तेरी गल समझ आ गई पर मन मोम नहीं होया, बख्शिश कर, रहमत कर कि मन मोम हो जाए। हजूर ने बख्शिश की, दमड़ा उसी का जो खर्चे ओ खाए, देवे दवावे रजाए खुदाए, होता ना राखे अकेला ना खाए, जो दी से जमी पर सहोसी फनाए। गुरमत दा संदेश, एक अकाल पुरख ना जोड़ना, किरतियां दा रस्ता बनाना। आओ तुहानू मुड़ वापस जो फ्लोट देख रहे हो तुसी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, उसनू नतमस्तक हुंदियां होया असी वापस मुड़ यूबा सिटी चलीए। सेवा विच गैट पंजाबी दे न्यूयॉर्क स्टूडियो तो मुखातब हाँ। मैं खुद दर्शन कर रहा हाँ टीवी की स्क्रीन के उत्ते, जिवें तुसी भी वेख रहे हो। सारे संसार दे विच गैट पंजाबी राहीं ये जो नज़ारा दिखाया जा रहा है, गैट पंजाबी राहीं सारे संसार विच, और टाइम टीवी चढ़दी कला राहीं भारत विच भी विखाया जा रहा। हुण जिहड़ा फ्लोट दस्सिया जा रहा है, ये सचखंड श्री हरमंदर साहब का फ्लोट है। दरअसल खालसे का सारा कुछ ही न्यारा है, हर चीज़ विचित्र है, सिद्धांत भी विलक्षण है, पर न्यारापन हुंदियां होयां भी न्यारा मीन्स विशेष है, विलक्षण है, वख नहीं है, वखरा नहीं है, विशेष है। असी जेकर इस गल नूं समझ लईए और हरमंदर साहब की विलक्षणता, तब बिल्कुल उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत सुंदर कहा सी, हरमंदर की नींव की ईंट दे रही है गवाही कि कभी अहले मज़ाहब में थी दोस्ती मुस्कुराई। जेड़ी इस पावन स्थान दी जेड़ी नींव ही रखी गई, वो भी साईं मियाँ मीर जी को रखाई गई। और एक ऐसी इमारत है, सचखंड श्री हरमंदर साहब दी इमारत, एक विलक्षण इमारत है, एक सिद्धांत बड़ा विलक्षण है, केंद्रीय स्थान है, जिस दे लई रोज़ अरदास की जाती है, सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के दर्शन इशनान। ये इक्को एक स्थान है जिहदे दीदारियां लई, जिहदे दर्शन लई, जिहदे इशनान लई अरदास की जाती है। श्री हरमंदर साहब एक ऐसी इमारत है जो गिर के भी नहीं गिरती, जो टट के भी नहीं टटती। इसनूं बड़ी बार गिराया गया, इसनूं बड़ी बार टाया गया, पर इसका की कारण है? जेकर एक गल समझ आ जाए, समझण दी समझ आंदी है रादर, वो ये है कि दुनिया दे विच करोड़ां ही इमारतां हन, करोड़ां इमारतां हन, पर वो की कारण है? सचखंड श्री हरमंदर साहब दे नाल की वैर है, की दुश्मनी है कि हर समय वक्ती हुकूमतां दी इस दे उत्ते कैरी नज़र पैंदी है। समा कोई भी होए,
ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ, ਕਹੂ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਢਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾਹਿਆ ਮੰਜਾ, ਡਰ ਪੋ ਮੇਰਾ ਲੱਥਾ ਉੱਕਾ, ਤੇਗ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ, ਜਾ ਝਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਹੈ ਲੁੱਕਾ, ਜਾਮ ਪਿਆ ਹੁਣ ਨੱਚ ਨਚਾਰੀਏ, ਹਰ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਗੁੜ ਕੇ ਹੁੱਕਾ, ਝੂਮ ਝੂਮਿਓ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਮਦ ਵਿੱਚ ਚੂਰ, ਉਹ ਝਟਕਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਆ ਕੇ, ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਰ। ਸਿੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਰਗ, ਉਸਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੀਏ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾ ਕੇ ਆਈਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਵੇਂ ਕੁੜਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। नहीं उनको ये बोलिए कि मुझे लिस्ट दें। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੋ ਗਿਆ 26-27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਭੀ ਇਹ ਐਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹੇ ਜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੇਂ ਝੱਗੇ ਪੈਂਟਾਂ ਤੰਗ ਪਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕ ਦੀ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ? ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦਾ ਰਵੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਆ ਸਿੰਝਾਵਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਸੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਦੀ, ਇੱਕ ਰੋਬ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਲੋਰੀ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਟੌਰੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਛਿੰਝਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सगली चिंत मिटाई गुर की वाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेरवाना, दयाल पुरख मेरवाना, हर नानक साच बखाना। मैं गुरचरणजीत सिंह लांबा न्यूयॉर्क स्टूडियो तो तुहाडे सामने मुखातब हाँ। हुण तुसी उस रूप देख रहे हो ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਤਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ, ਹਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਰਮਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਨ ਜਿਉ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੇ, ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੇ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਨਸਾਨ, ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਨਾ ਕੱਲਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੱਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ।